ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸ਼ਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਭਗਵੰਤ ਖੁੱਬੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ही भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री वालों दावा किया गया कि हल्का पायल की टिकट लोगों वालों पूरा समर्थन देके भाजपा आगू नूं जिताई जाएगी। जैसे अभी आपने मंच से दावा किया कि हल्का पायल भाजपा और संयुक्त मोर्चे की जो गठबंधन से उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे, पर कहीं ना कहीं जो पिछले कानून बिल के मामले में 750 किसानों ने अपनी जान दी, उनकी शहादत को पंजाब के लोग कैसे भूल जाएंगे? उसके बाद आपको कैसे वोट डालेंगे? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी 7.5 साल के अंदर किसानों की आय दुगनी करना, किसान किन किन समस्याओं से जूझ रहा है, किसानों का समस्याओं को मुक्त होना, इसके लिए 3 किसान के लिए कानून लाया गया था। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं पंजाब का किसानों को हम समझ देने में हम नाकामयाब हुए। इसी के लिए पंजाब का किसानों के हित में तीनों कृषि बिल वापस ले लिया है। तो पंजाब के किसान आज आंदोलन के विषय में भूल गए हैं। आज पंजाब के किसानों को सालाना 3 साल से 6,000 रुपया उनके खाते में जमा हो रहा है। सबसे ज़्यादा पिछले साल पंजाब का किसानों से गेहूँ होगा, धान होगा, सबसे ज़्यादा 2,40,000 करोड़ से ज़्यादा भारत सरकार ने खरीदा है कि एमएसपी पर इतना बड़े पैमाने पर कोई सरकार नहीं खरीदा गया था। ये पंजाब का किसान समझता है और समझाता है और अनुभव किया है। तो यह विरोधियों का जो पंजाब के किसानों को जो दिशा भूल करने का, जो मार्गदर्शन गलत देने का जो कर रहा है, तो धीरे धीरे पंजाब का किसान वो समझ चुक रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास ऊपर कोई अभी गुस्सा नहीं रहा। मैं कई किसानों के साथ में मैं इस रास्ते में मिलते हुए बात किया हूँ, तो वो दिन भूल गए हैं अभी पंजाब के किसान। जैसे अभी आपने कहा कि वो लोग भूल गए हैं, पर मैं आपसे एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि बीते दिनों भाजपा के 2 नुमाइंदों का बहुत बुरी तरह से विरोध किया गया। उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए भाई साहब, वो दोनों ही पक्ष इस समय मंच पर आपके साथ मौजूद हैं जिनका विरोध हुआ है। 84 साल में 84 ईस्वी में 1984 में दिल्ली के अंदर 3,000 से ज़्यादा सिखों का दिन दहाड़े कत्ल हुआ। पंजाब में कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आने देना। देश का बंटवारा 1947 के अंदर करतारपुर साहिब अगर उस वक़्त की कांग्रेस और 3.5 किलोमीटर अगर बाहर जात के हम इधर भारत के जोड़ता, तो आज करतारपुर साहिब भारत के अंदर रहता था। लेकिन कांग्रेस का गलती से आज पंजाब में है। नरेंद्र भाई मोदी जी पाकिस्तान सरकार को दबाव में ला करके आज करतारपुर जाने के लिए हमारे सिख बंधु भाइयों के लिए आज आसान कर दिया। ये अगर श्रेय किसी को जाता है तो नरेंद्र भाई मोदी जी को, सरकार को जाता है। सर, जैसे कि आप केंद्रीय मंत्री हैं और आज हल्का पायल में आए हैं, शीतल जी के हक में आप थोड़ा सा इनको ज़्यादा मजबूत करने की स्थिति में आए हो, तो एक आपसे छोटा सा सवाल था कि पंजाब में यूरिया की बहुत कमी है, ऐसा क्यों? देखिए साहब, आपने जो प्रश्न किया है, मूल में यह प्रश्न आपका ज़मीनी हकीकत के बहुत दूर से है। देश के अंदर केवल पंजाब ही नहीं, दुनिया के अंदर
डीएपी और यूरिया का कीमत 4 दुगना बढ़ने के बावजूद भी नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार 60,000 करोड़ एक्स्ट्रा सब्सिडी दे करके किसानों को किल्लत नहीं होना और किसानों को फर्टिलाइज़र की कीमत नहीं बढ़ाने देना, इसके लिए हम लोग कहीं भी देश में कोई एक ज़िले में कोई एक मंडल में हमने कमी होने नहीं दिया। 2 महीना पूर्व यहाँ की कृषि मंत्री हमारे डिपार्टमेंट को आए थे कि बताने के लिए कि हमें पंजाब के अंदर कमी नहीं होने देना, लेकिन हमने पंजाब के लिए विशेष ध्यान दे करके यूरिया हमने सप्लाई किया है और प्रदेश के अंदर आंतरिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। फिर भी हमने केंद्र सरकार वो भी जिम्मेदारी उठाया जो राज्य सरकार करना था, तो हमने कर दिखाया है। कहीं भी कोई जिले के अंदर यूरिया, डीएपी, एमओपी का कमी नहीं है पंजाब के अंदर। भाई साहब, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी राज्य तक पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा जो सूची गया जिले तक पहुंचाने का जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और ये जिम्मेदारी आज भी हम निभाया है। और पंजाब ने जितना डिमांड किया था यूरिया, उससे ज़्यादा यूरिया हम पंजाब सरकार को दिया है। तो ये अगर कोई गड़बड़ी किया, कोई बिचौलियों के लिए अवसर खोला, तो राज्य की कांग्रेस सरकार ने किया होगा। तो हमारा नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ पंजाब के लिए जो मांग की गई थी यूरिया, मांग से ज़्यादा हमने दिया है और हम तुमको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। जैसे कि आप कह रहे हो हल्का पायल से भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत है, पर हम भी लोकल शहर दराहा से हैं और यहाँ पर जो भाजपा के पुराने दशकों से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो मौजूद नहीं है। इसका क्या कारण है? देखिए, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता आज इस सभा में भी आप देखें और कई सैकड़ों हमारे कार्यकर्ता प्रचार में लगे हुए और नरेंद्र भाई मोदी जी का हर घर में लाभार्थी होने के कारण हमारे मतदाता हर घर में है। वो स्वयं होकर के मोदी जी को प्रचार करेंगे और हमारा गठबंधन जो अकाली दल संयुक्त उम्मीदवार है हमारा शीतल जी, उनको वोट डालेंगे और प्रचंड बहुमत से जीत के लाएंगे। चीमा साहब, जिस तरह के पंजाब च बीजेपी की बहुत ही ज़्यादा मखालत हुई, उस तो बाद एकदम जो चोणां आ गई अपनियां, इस दे विच भाईवाल साथी पार्टियां दे नाल बीजेपी चोण मैदान च अपने उम्मीदवार उतार रही है। की कहना चाहोगे, किद्दां दा हालात लग रहे हैं तुहानूं पंजाब दे विच बीजेपी के प्रति? राजनीति है, राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਖਾਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਔਖਿਆਈ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਬਣਾਊਗੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, 750 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ, ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਇਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਪਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਦਰਾਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੈਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੀਟ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾਈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 20 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਸਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫੋਨ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜੋ 40 ਤੋਂ 50 ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਰਾਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ।